Hello student, today we have discussing the topic of solid state. The name of the topic is that packing efficiency of metal crystal in body center cubic lattice. In last lecture we have completed the derivation of the packing efficiency of metal crystal in a simple cubic structure. At that time, in that simple cubic structure there are 52.36% is the occupied space and 47.64% it is the unoccupied space. It is called as an empty space. So in today's lecture we proceed the next point, that is the derivation of the packing efficiency of metal crystal in a body center cubic lattice. In that there are four steps. We know that the first step is that radius of sphere. The sphere is also called as a particle. In that first point we consider the body center cubic structure or body center unit cell. Particles occupy the corners. Why the word is used as a corner here? Because body center cubic structure is obtained from the simple cubic structure, hence we use as a word here. In addition, one particle is present at the center of the cube, so that when we discussing the figure at the time, the radius of particle or sphere can be obtained by using the one of the theorem. The name of the theorem is that Pythagoras theorem. So what is the diagram? This diagram is on the front of you. That when we consider this diagram, at the time this is the body center cubic structure. In that body center cubic structure, this is the diagram. In that diagram we consider the triangle. Which triangle? That is a triangle FED. Triangle is FED. This FED is a right angle triangle. It is a right angle triangle, and this right angle triangle, in that right angle triangle, the FD in FD square is equal to FE square plus ED square is equal to A square plus A square. It gives the 2A square. Why we use as the 2A square? I repeat again that we consider the right angle triangle. Which is the right angle triangle? That is this F, this E and this D. So it is a right angle triangle according to Pythagoras. पायथागोरसचा सिद्धांत तुम्हाला माहिती आहे काय असतो? तो कर्णाचा वर्ग, डायगोनलचा स्क्वेअर, हा इतर दोन साईडच्या ॲडिशनचा काय असतो? तो स्क्वेअर असतो. म्हणजेच काय म्हटलं त्यांनी? दिस इज अ एफ डी स्क्वेअर, दिस इज अ डायगोनल, इज इक्वल टू this is the one of the side, that is a FE square, plus this is the another side, that is a ED square. But the edge length of FE is a and edge length of ED is a. So this can be written that FD square is equal to FE square plus ED square. But the value of FE square is A square and value of ED square is that A square. To obtain the value, that is a 2A square. Which value? That is a 2A square. Consider another right angle triangle, that is a AFD. That is a AFD. See that this triangle, this is a this is a F and this is a D. So that it is again the right angle triangle. हा परत काय झाला आहे?
right angle triangle, AF is a diagonal and AD and FD is a edge length. AF is a diagonal, AD and FD is the edges. So that this can be discussing by the equation which is on the front of you, that what is the value of AD square, that is a square. What is the value of FD square, that is a 2a square. FD square ची व्हॅल्यू बघा इथे दिलेली आहे, ती व्हॅल्यू कुठे दिली बघा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ FD स्क्वेअर, दॅट इज अ 2a स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू इथे दिली बघा. FD स्क्वेअरची व्हॅल्यू याच्यावरून काढली आपण, म्हणून AF स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आलेलं आहे, AD स्क्वेअर प्लस FD स्क्वेअर. परत एकदा समजून सांगतो. कन्सिडर द राईट अँगल ट्रायंगल that is a AFD. In that AFD, according to Pythagoras, AF square is equal to AD square plus FD square. But AD is equal to A, FD is equal to 2A, त्याचा स्क्वेअर आहे, म्हणून हे इक्वेशन कसं लिहिलेलं आहे, ते इक्वेशन कसं लिहिलं बघा. AF square is equal to A square plus 2A square. It is a 3A square. काय झाली बेरीज त्याची, a square plus 2a square is equal to 3a square. So that हे दोघं बाजूंचा स्क्वेअर आहे, म्हणून मॅथमॅटिकल दिस इक्वेशन कॅन बी रिटन ॲज AF इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3a. म्हणून a बरोबर काय घेतलं, स्क्वेअर रूट ऑफ 3a घेतलं. बट फ्रॉम दिस फिगर AF इज इक्वल टू 4r. याच्यावरून काय दिसतं आपल्याला, ह्या AFची किंमत किती दिसते, 4r दिसते. जस्ट सी दॅट हाऊ टू 4r. This is a one sphere, this is another sphere, and this is another sphere. This value is r, this value is r, and this value is 2r, and this value is r. हा जो स्पियर आहे त्याची व्हॅल्यू r घेतली, ह्या स्पियरची व्हॅल्यू r घेतली, आणि ह्या स्पियरची व्हॅल्यू कशी झाली, 2r घेतली. म्हणजेच किती झाली त्याच्यामध्ये, हाऊ मेनी r झाली, 4r. म्हणजे डायगोनलची व्हॅल्यू किती आली, 4r आली. आता putting this value of AF in above equation to obtain that AF is equal to काय सांगतोय बघा. तर आता AF is equal to काय आलं, AF is equal to square root of 3 into A आलेलं होतं. काय आलं होतं, square root of 3 into A. But what is the value of AF? AF is equal to 4r. So substituting the value of AF in above equation to obtain that, ती आपण AFची किंमत टाकली, काय होती ती AFची किंमत 4r. स्क्वेअर रूट ऑफ 3a इज इक्वल टू 4r. दिस इक्वेशन कॅन बी मॉडिफाय. ही इक्वेशन मॉडिफाय केलं ते कसं आलं बघा. दिस इक्वेशन कॅन बी मॉडिफाय. r इज इक्वल टू, हा 4 इकडे मल्टिप्लिकेशन आहे, तिकडे जाताना डिवायडेशनला आला. r इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3/4 इंटू a. बघा ती व्हॅल्यू कशी आली, r is equal to square root of 3/4 into a. परत हे समजून घ्या. आपल्याला डेरिवेशनमध्ये पहिली स्टेप, त्या पहिल्या स्टेपवरून rची किंमत काढणं खूप महत्त्वाचं असतं, म्हणून ते परत एकदा कन्सिडर करून घ्या, समजून घ्या. आपण पहिले काय काय केलं होतं, कन्सिडर द 2 राईट अँगल ट्रायंगल. त्याच्यातला पहिला राईट अँगल ट्रायंगल कुठला घेतला होता, FED घेतला होता. अकॉर्डिंग टू पायथागोरस दिस कॅन बी स्प्लिटिंग. FD square is equal to FE square plus ED square. त्याच्या किमती टाकल्या. व्हॅल्यू ऑफ FE is equal to ED is equal to A. त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं. सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू आली 2a स्क्वेअर आली. किती आली त्याची व्हॅल्यू, 2a स्क्वेअर आली. कन्सिडर द अनदर राईट अँगल ट्रायंगल दॅट इज AFD. परत एक राईट अँगल ट्रायंगल आपण घेतला, त्याचं नाव होतं AFD. मग त्या AFDमध्ये AF काय झाला, डायगोनल झाला. अकॉर्डिंग टू पायथागोरस दिस AF स्क्वेअर इज इक्वल टू AD स्क्वेअर प्लस FD स्क्वेअर. सो दॅट पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ FD फ्रॉम अबव इक्वेशन वी ऑब्टेन दॅट AF स्क्वेअर इज इक्वल टू A स्क्वेअर प्लस 2a स्क्वेअर. So that to obtain the 3a square, but AF is a diagonal. AF is a diagonal of the cube, and this diagonal of the cube having value is that 4r. त्या AF ची व्हॅल्यू किती आली, 4r आली. ज्यास आपण ही डायग्राम डिस्कस केली.
this value, the radius is a r, this radius is a r, and this is the center of the body having a radius is a 2r. so r plus 2r plus r is equal to 4r. म्हणून ती व्हॅल्यू किती घेतली आपण, ती व्हॅल्यू घेतली 4r. मग एफ बरोबर काय इक्वेशन घेतलं, एफ इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3a घेतलं होतं. एफ इज इक्वल टू काय घेतलं होतं, स्क्वेअर रूट ऑफ 3a घेतलं होतं. मग एफची किंमत काय घेतली आपण 4r. 4r इज इक्वल टू काय आलं, स्क्वेअर रूट ऑफ 3a. आणि मग त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर वी ऑब्टेन द व्हॅल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द sphere or particle, that is r is equal to square root of 3 upon 4 into a. These are the first step. It is very important for the calculation or expression for the packing efficiency of the body center cubic structure. What are the second step is that volume of the sphere. Volume of the sphere. One thing is always remember that the volume of sphere of one sphere is a 4 by 3 pi r cube. एका स्पियरचा व्हॉल्यूम किती आला, 4 by 3 pi r cube आला. किती आला त्याचा व्हॉल्यूम, 4 by 3 pi r cube आला. बघा म्हणून इथे लिहिले बघा, व्हॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल. आता वन पार्टिकल म्हणजेच वन कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल म्हणजेच वन स्पियर घेतला आहे तो 4 by 3 पाय. आता याच्यात किंमत बघा, ही कशाची किंमत आहे, ही आरची किंमत आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ 3/4 ही कशाची किंमत आहे, आरची. बघा इथे दिसते आरची किंमत. पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ आर इन दॅट इक्वेशन वी ऑब्टेन द व्हॅल्यू 4 by 3 पाय इन अनदर ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट ऑफ 3/4a क्यूब. याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं. सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर 4 by 3 पाय ॲज युजल. स्क्वेअर रूट ऑफ 3चा क्यूब काय आला, स्क्वेअर रूट ऑफ 3चा क्यूब घेतला, 4चा क्यूब 64 येतो आणि एचा क्यूब काय आला, ए क्यूब आला. मग आता इथे लक्षात घ्या, स्क्वेअर रूट ऑफ 3 म्हणजे कसं लिहिलं जातं, तो त्या स्क्वेअर रूट ऑफ 3चा 3दा गुणाकार केला तो स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 3. मग स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 3 म्हणजे 3 येतो. तो 3 आणि हा 3 काय झाला, कॅन्सल झाला. म्हणून याच्यामध्ये फक्त काय शिल्लक आलं, स्क्वेअर रूट ऑफ 3. म्हणून हा स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इथे आला. पाय तसाच शिल्लक आहे, ए क्यूब तसाच शिल्लक आहे. त्याच्यानंतर ह्या 4 आणि ह्या 64ला भाग दिला, 4 आणि 64ला भाग दिला, किती आला, 16 आला. म्हणून व्हॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल किती आलं, स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू पाय इंटू ए क्यूब डिवायडेड बाय 16. आता याच्यानंतरची जी स्टेप्स आहे ती स्टेप्स कुठली आहे, स्टेप नंबर 3, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल म्हणजे टोटल नंबर ऑफ युनिट सेल. वी हॅव कन्सिडर द फर्स्ट, दॅट इज अ बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर. त्याच्यातलं पहिलंच वाक्य आपण म्हटलं होतं, इन बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर देर इज अ वन additional particle which is present at the corner. In last lecture I was told you that total number of unit cell in body center cubic structure is that 2. म्हणून जर 2 पार्टिकल आले. परंतु एकाचा व्हॉल्यूम किती येत असेल, स्क्वेअर रूट ऑफ 3 पाय ए क्यूब इंटू 60 येत असेल तर त्याला कशाने मल्टिप्लाय केलेलं, आपण 2ने मल्टिप्लाय केले. कशाने मल्टिप्लाय केलं, इथे 2ने मल्टिप्लाय केलं आहे. ह्या 2ने याला काय केलेलं आहे, 16ला डिव्हाइड केलेलं आहे. 2ने याला काय केलेलं आहे, 16ला डिव्हाइड केलेलं आहे. आणि ते डिव्हाइड केल्यानंतर आपल्याला जे इक्वेशन आलं ते इक्वेशन बघा तुमच्यासमोर दिसतं आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू पाय ए क्यूब अपॉन 8. म्हणजे थोडक्यात असं लक्षात घ्या, जे असं आपण टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल घेतो, तो टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल घेत असताना आपण त्याला कशाने मल्टिप्लाय केलं, 2ने मल्टिप्लाय केलं. का बरं 2ने मल्टिप्लाय केलं, कारण की बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चरमध्ये टोटल नंबर ऑफ युनिट सेल इज 2. हेन्स वी हॅव मल्टिप्लाइड द अबोव इक्वेशन अँड टू ऑब्टेन द अनदर इक्वेशन दॅट इज अ स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू पाय इंटू ए क्यूब upon 8. Then what are the next step is that percentage of packing efficiency or packing efficiency. What are the formula of the packing efficiency is a very well known to you that volume occupied by particle in unit cell divided by the
total volume of unit cell divided by the total volume of unit cell into 100 मग व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय युनिट सेल आपण जर बघितलं तर ते मागाशी कॅरी आउट केल्या पद्धतीने तो किती आला व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय पार्टिकल इन युनिट सेल दिस डिवायडेड बाय द total volume of unit cell divided by the total volume of the unit cell, and to putting the value to obtain the percentage, that is the 68 percentage, that is a 68%. These are the 68%, it is the occupied space, it is a occupied space, and 32% it is the unoccupied space. How to calculate the occupy and empty space? Occupied space is a 68%, and to obtain the unoccupied space, that is a 32%, is a simple way that percentage that 100 minus 68 to obtain the corresponding, that is the 32%. How many percent? 32%. So that these are the packing efficiency of the body center cubic structure. I discussing again one by one. What is the first step? First step is that a radius of the sphere. मग आपण पहिलं वाक्य त्याच्यामध्ये घेतलं, consider the body center cubic structure. In that body center cubic structure, the one particle is occupy the corners. In addition to that, one particle is present at the center of the cube. त्याच्यावरून आपण काय घेतले, त्याची रेडियस डिटरमाइन केली. व्हॉट इज द रेडियस ऑफ द body center cubic structure? Square root of 3/4 into a. ही कशी आली? Consider the two triangle. First one is that FED and second is that AFD. It is a right angle triangle, and this right angle triangle gives the radius of the body center cubic structure by using the one of the theorem. The name of the theorem is that Pythagoras theorem. Then another step is that volume of the sphere. The volume of the sphere is 4/3 pi r cube. मग त्याच्यामध्ये आपण r ची किंमत टाकली, आणि r ची किंमत टाकल्यानंतर आपल्याला ते डेरिवेशन ती किंमत भेटली, आणि ती किंमत भेटल्यानंतर आपण पुढची स्टेप केली टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. त्याला आपण मल्टिप्लाय केलं वरच्या याला व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअरला. ते किती आलं ते तुमच्यासमोर होतं बघा. ते व्हॉल्यूम ऑफ द total volume of the particle in body center cubic structure is that square root of 3 pi into a cube divided by 8. आणि त्याच्यानंतर मग आपण percentage of packing efficiency चा फॉर्म्युला डिटरमाइन केला. तो फॉर्म्युला असा होता, what is the percentage of packing efficiency? The percentage of the packing efficiency is that volume occupied particle in a unit cell divided by total volume of unit cell into 100. Putting this value, we obtain that the value of occupied space in body center cubic structure is 68% and empty space is that 32%. ह्या दोन फिगरवर बोर्ड एक्झाममध्ये एक फिलिंग द ब्लँक्स विचारली जाते किंवा राईटस वन स्टेटमेंटमध्ये प्रश्न विचारला तो, इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑक्युपाइड स्पेस इज -% or unoccupied space is that -%. These are the derivations regarding the packing efficiency of metal crystal in a body center cubic structure. We proceed the next title, that is a packing efficiency of metal crystal in a face center cubic structure. In which face center cubic structure? Again here there are 4 steps. First step is that radius, second is that volume of particle, third is that total volume, and fourth is that packing efficiency. So discussing the first step, what are the first step? पहिलं तेच वाक्य आलं. This body face center cubic structure is obtained from the body face center cubic structure is obtained from the simple cubic structure. म्हणून इथे वाक्य दिलं बघा, the corners are particle assumed to touch at particle at the corners as at the center of faces. ABCD जी फिगर दिलेली, त्या फिगरमध्ये ज्या फेसेस दिलेल्या आहेत त्याचं नाव तिने दाखवलेलं आहे. याच्यामध्ये पहिलं वाक्य असं लक्षात घ्या
की पॅकिंग इफिशियन्सीमध्ये ज्यावेळेस आपण फेस सेंटरची पॅकिंग इफिशियन्सी घेतो आहे त्याच्यामध्ये पहिला जो पॉईंट आहे किंवा स्टेप फर्स्ट दिली आहे त्याला म्हटलं आहे रेडियस ऑफ पार्टिकल फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर इज ऑप्टेन बाय यूजिंग द सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर. इन ॲडिशन देअर आर 6 फेसेस म्हणून इथे शब्द दिला फेसेस. परत त्याच्यामध्ये आपण ट्रायंगल कन्सिडर करतो आहे. कुठलं ट्रायंगल कन्सिडर करतो आहे? कन्सिडर द राईट अँगल ट्रायंगल ABC. बघा दिसतं का ट्रायंगल तुम्हाला? दीज आर द राईट अँगल ट्रायंगल ABC 45 45 90 म्हणजे काटकोन त्रिकोण तयार झालेला आहे. मग त्याच्यामध्ये परत पायथागोरसचा थेरम वापरला. हा AC काय झाला? डायगोनल झाला. AB आणि BC त्याची साईड एज लाईन झाली म्हणून इथे लिहिले बघा AC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. मग AB आणि BCची किंमत काय? A त्याचा स्क्वेअर घेतला म्हणून तो आला AA स्क्वेअर म्हणून तो काय आला 2A स्क्वेअर. म्हणून इथे बघा दिलेलं आहे AC स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2A. आता AC स्क्वेअर इज इक्वल टू काय AC इज इक्वल टू काय घेतलं? स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू A स्क्वेअर काढून घेतलं. परत जसं आपण मागच्या वेळेस बघितलं की त्या डायगोनलची किंमत किती होती? 4R. तसंच इथे ह्या डायगोनलची किंमत पण किती आली? AC इज इक्वल टू 4R आली. AC इज इक्वल टू काय आली? 4R. मग AC इज इक्वल टू 4R आहे म्हणून हे इक्वेशन घेतलं स्क्वेअर रूट ऑफ 4R इज इक्वल टू R. त्याच्यावरून Rची किंमत काढली. R इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ बघा ही किंमत कशी काढली R इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 अपॉन 4 इंटू A आणि त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर आणि सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर मग त्याची व्हॅल्यू काढली. R इज इक्वल टू काय इज इक्वल टू R इज इक्वल टू बघा आता स्क्वेअर रूट ऑफ 2A आणि 4A. 4 कसा लिहिला जातो? स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू 2 आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 2 वरचा स्क्वेअर रूट ऑफ 2 आणि खालचं स्क्वेअर रूट ऑफ 2 याचं सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर ते वाक्य तयार झालेलं आहे. म्हणून ती आरची किंमत आपण घेतली R इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 अपॉन 4 इंटू A आणि त्याच्यावरून सिम्प्लिफिकेशन ती किंमत घेतली आपण R इज इक्वल टू A अपॉन 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. Okay, so that we proceed another that is a step that is a volume of the sphere. त्याच्यावरून आपण पुढची स्टेप कुठली घेतली? व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर. आता परत इथे लक्षात घ्या एका स्पियरचा व्हॉल्यूम किती आहे? 4/3 पाय r क्यूब. किती आहे? 4/3 पाय r क्यूब. मग ह्या 4/3 पाय r क्यूबची किमतीमध्ये r ची किंमत आपल्याला घ्यायची. मग r ची किंमत काय घेतली आपण? R इज इक्वल टू A अपॉन 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. R इज इक्वल टू काय घेतली? A अपॉन 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 त्याचा क्यूब घेतला म्हणून इथे लिहिले व्हॉल्यूम अपॉन पार्टिकल इज इक्वल टू 4/3 पाय इन ब्रॅकेट A डिवायडेड बाय 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 त्याचा क्यूब घेतला आहे. त्याचा काय घेतला आहे? क्यूब. त्याच्यानंतर आपण त्याचं सिम्प्लिफिकेशन करत गेलो बघा इथे आलो आपण 4/3 पाय A क्यूब तसाच घेतला. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं आणि सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर ते क्यूब रूट घेतल्यानंतर ही स्टेप आली बघा 1/2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 3 आणि त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर आपल्यासमोर डेरिवेशन आलं पाय इंटू A क्यूब. पाय इंटू काय आलं? A क्यूब आलं आणि पाय इंटू A क्यूब आल्यानंतर मग त्याला डिव्हायडेड बाय काय आलं? 12 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. हे कसं आलं? याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं बघा एकाचा क्यूब 1, दोनाचा क्यूब किती आला? दोनाचा क्यूब 8 आला आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 2चा क्यूब म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 किती आला? 4 आला. किती आला तो? 4 आला आणि काय आला तो? स्क्वेअर रूट ऑफ 2 आला आणि दोनाचा क्यूब इथे काय घेतला आपण? 8 घेतला. दोनाचा क्यूब 8 आहे म्हणून आपण याचं जर मॅथमॅटिकल सिम्प्लिफिकेशन केलं तर त्याचं उत्तर किती येतं? पाय इंटू A क्यूब डिवायडेड बाय द 12 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. हा व्हॉल्यूम झाला एका स्पियरचा. पण आता टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल किती तुमच्यासमोर? 4. का बरं 4 आलं आहे? बिकॉज द फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर इज ऑप्टेन फ्रॉम द simple cubic structure. The total number of unit cell in simple cubic structure can be calculated is equal to 8 into 1 upon 8 plus 6 into 1/2 that is the 4. म्हणून इथे काही घेतले 4 आणि ह्या 4ने याला काय केलं? मल्टिप्लिकेशन केलं. बघा ह्या 4 आणि ह्या 12ला भागितलं म्हणजे 3 आलं म्हणून हे त्याला पाय इंटू A क्यूब डिवायडेड बाय 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. आता परत पर्सेंटेज ऑफ पॅकिंग इफिशियन्सी लक्षात घ्या. तर पर्सेंटेज ऑफ पॅकिंग इफिशियन्सी तोच फॉर्म्युला आहे बघा व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय पार्टिकल इन युनिट सेल
डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ पॅकिंग इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय आला, व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय कोणी पार्टिकलनी इन युनिट सेल डिवायडेड बाय द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल. मग किंमत टाकली, व्हॉल्यूम ऑक्युपाय पार्टिकल इन युनिट सेल डिवायडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम. त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं ते किती आलं बघा, पाय ए क्यूब डिवायडेड बाय 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू ए क्यूब इंटू काय आलं तो ए क्यूब. त्याला मल्टिप्लिकेशन कशाने केलं, 100नी. अँड आफ्टर वी ऑप्टेन द इक्वेशन इज दॅट 74% इज अ ऑक्युपाय स्पेस अँड व्हॉट अबाउट द रिमेनिंग स्पेस दॅट इज अ 26%. म्हणजे ह्या डेरिव्हेशनमध्ये पण आपण किती स्टेप्स बघितल्या, 4 स्टेप्स बघितल्या. पहिली जी स्टेप्स होती ती पहिली स्टेप्स कुठली होती, आपण काय कन्सिडर केलं त्याचं, पहिले रेडियस काढली. रेडियस काढल्यानंतर दुसरी स्टेप काय काढली, त्याचा आपण व्हॉल्यूम काढला. तिसरी स्टेप कुठली होती, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. किती होते, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. आणि टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल नंतर पुढची स्टेप कुठली होती, पॅकिंग इफिशियन्सी. त्याने पॅकिंग इफिशियन्सीमध्ये किती आली, 74% काय आली त्याची पॅकिंग इफिशियन्सी आली. आणि एम्प्टी स्पेस किती आली, 26% आली. हा जो काही टेबल मी दाखवतोय त्या टेबलवर सुद्धा बऱ्याचदा फिलिंग द ब्लँक्स विचारली जाण्याची शक्यता असते. बघा, एस सी म्हणजे सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर. एस सी म्हणजे काय, सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर. त्याच्यामध्ये रिलेशनशिप दिलेले, रिलेशन बिटवीन ए अँड आर. काय दिले, रिलेशन बिटवीन ए अँड आर. आर इज अ रेडियस आहे, आर काय त्याची रेडियस आहे. मग रेडियस इज इक्वल टू काय दिले त्यांनी, a/2 दिलेले आहे. त्याच्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल किती आल्या, पाय इंटू ए क्यूब अपॉन 6, बरोबर. त्याच्यानंतर टोटल व्हॉल्यूम पण काय आलं त्याचा, पाय इंटू ए क्यूब अपॉन 6. आता इथे लक्षात घ्या सर, हा व्हॉल्यूम आणि हा व्हॉल्यूम कसा सेम आला, कारण की त्याच्यामध्ये वनच पार्टिकल आहे. त्याच्यामध्ये किती पार्टिकल आहे, 1 पार्टिकल आहे, म्हणून तो व्हॉल्यूम कसा आला, सेम आला. त्याच्यानंतर पुढचं दिलं आहे त्यांनी बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर. काय दिलेलं आहे, बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर. त्याची रेडियस काय आहे, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3a/4. काय त्याची स्क्वेअर रूट ऑफ 3a/4. त्याच्यानंतर त्याचा जो व्हॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल आहे तो बघा बदललेला इथे. व्हॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू पाय इंटू ए क्यूब डिवायडेड बाय 1/6. त्याच्यानंतर इथे सुद्धा बदललेला आहे, इथे पण काय झालेलं आहे, बदललेला आहे. इथे 2 कसा आला, 8 कसा आला, कारण की टोटल व्हॉल्यूम जे असं आपण काढत असतो त्यावेळेस आपण हे बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर कन्सिडर केले. आणि त्या बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चरमध्ये आपण त्याला 2 मल्टिप्लाय करतो, म्हणजेच त्याचं डिवायडेशन होऊन इथे 8 आला. त्याच्यानंतर फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चरमध्ये व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस अँड एज लेंथ इज दॅट द रेडियस इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2a/4. रेडियस काय आहे, रेडियस इज इक्वल टू काय घेतले त्यांनी, स्क्वेअर रूट ऑफ 2a/4 घेतले. त्याच्यानंतर त्याचा व्हॉल्यूमसुद्धा तुमच्यासमोर दिसतो बघा. द व्हॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल पाय इंटू ए क्यूब डिवायडेड बाय 12 इंटू 2. त्याच्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ द टोटल व्हॉल्यूम ऑक्युपाय पार्टिकल इन युनिट सेल. हे काही 3 डेरिव्हेशन, त्या 3 डेरिव्हेशनपैकी त्याचा सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर हे लक्षातच ठेवा तुम्ही. त्याच्यामध्ये परत एकदा सांगतो, फेस सेंटरमध्ये किती असते ती ऑक्युपाय स्पेस 74% असते. त्याच्यानंतर अनऑक्युपाय स्पेस किती असते, 26 असते. तसं बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चरमध्ये व्हॉट इज ऑक्युपाय स्पेस, दॅट इज अ 68%. व्हॉट इज अ अनऑक्युपाय स्पेस, दॅट इज अ 32%. मग त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये जर बघितलं सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चरमध्ये व्हॉट इज द ऑक्युपाय स्पेस, दॅट इज अ 52.36%. अँड व्हॉट इज अ अनऑक्युपाय स्पेस, दॅट इज अ एम्प्टी स्पेस इज दॅट 47.64%. 3 मार्काला किंवा 2 मार्कासाठी याच्यावर त्याची डेरिव्हेशन्स किंवा याच्यावर फिलिंग द ब्लँक्स विचारले जाण्याची शक्यता असते. ते म्हणजे पर्सेंटेज ऑफ पॅकिंग इन सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर किंवा फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर, किंवा एम्प्टी स्पेस विचारले जाऊ शकते. किंवा व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस अँड एज लेंथ इन सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर अँड body center cubic structure and face center cubic structure. So that we proceed, the another topic is on the front of that is the crystal defect. कुठला पॉईंट बघायचा आपल्याला आता,
क्रिस्टल डिफेक्टमध्ये बघायचं आहे. मग आता क्रिस्टल डिफेक्ट किंवा त्याला दुसरा शब्द नाव दिला इम्परफेक्शन. काय म्हटलं त्याला? इम्परफेक्शन आणि क्रिस्टल डिफेक्ट. आता आपल्याला क्रिस्टल डिफेक्ट काय असतो किंवा इम्परफेक्शन काय असतं ते समजावून सांगतो. द रिअल म्हणजे ट्रू किंवा क्रिस्टलाइन सॉलिड आपण म्हणतोय. द रिअल अँड नॅचरली ऑकरिंग द क्रिस्टलाइन सबस्टन्स डू नॉट हॅव परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आपण म्हणतो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जे असतात, आपण मगाशी त्याची डेफिनेशन मी बघितली ती. द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दे हॅव रेग्युलर अरेंजमेंट असते पण परफेक्ट नसते. दे कंटेन द सम डिसऑर्डर. बघा इथे शब्द दिला तुमच्यासमोर. दे हॅव सम डिसऑर्डर ऑर द इररेग्युलॅरिटीज पण कशामध्ये? इन द स्टॅकिंग ऑफ ॲटम. म्हणजे ॲटमची जी मांडणी केली जाते त्या मांडणीमध्ये त्याच्यामध्ये काय राहते? थोडंसं डिसऑर्डर राहतं, थोडंसं इररेग्युलरिटी राहते. आणि ड्यू टू द इररेग्युलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल. बघा ॲटम्स, आयन्स अँड मोलिक्युल त्याच्यापासून काय तयार होतो? डिफेक्ट तयार होतो. त्यालाच म्हटलं जातं इम्परफेक्शन. काय म्हटलं जातं त्याला? इम्परफेक्शन असं म्हटलं गेलं. बघा डिफेक्टची डेफिनेशन परत एकदा समजावून सांगतो. काय सांगतोय? नॅचरली किंवा ट्रू ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड नॅचरली ऑकरिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड. निसर्गामध्ये जे क्रिस्टलाइन सॉलिड आढळून येतात त्याची जी अरेंजमेंट असते ती परफेक्ट नसते. डू नॉट हॅव परफेक्ट अरेंजमेंट. बघा इथे शब्द दिले बघा. ते डू नॉट हॅव परफेक्ट अरेंजमेंट. त्याची अरेंजमेंट काय नसते? परफेक्ट नसते. मग का बरं परफेक्ट नसते? बिकॉज दे हॅव सम डिसऑर्डर ऑर इररेग्युलरिटीज इन द स्टॅकिंग ऑफ ॲटम्स. म्हणजे क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार करत असताना किंवा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होत असताना त्याची जी अरेंजमेंट असते कन्स्टिट्युएंट पार्टिकलची, द अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल इज नॉट रेग्युलर. इट इज ऑब्टेन बाय द इम्परफेक्शन और इट इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. म्हणजे क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होत असताना त्याच्यामध्ये अरेंजमेंट जी असते कन्स्टिट्युएंट पार्टिकलची ही रेग्युलर नसते, इरेग्युलर असते. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काय तयार होतो? डिफेक्ट तयार होतो. आता हा जो डिफेक्ट आहे का तयार होतो बघा, म्हणून पुढचं टायटल दिलं आहे रिझन ऑफ डिफेक्ट. बघा, इफ द क्रिस्टलायझेशन ऑकर्स ॲट फास्ट, द रेट ऑफ डिफेक्ट क्रिएटेड ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलायझेशन. काय सांगितलं बघा? डिफेक्ट तयार होण्यामागचं कारण काय सांगितलं आहे? इफ द क्रिस्टलायझेशनचा रेट कसा घेतला आहे? ऑकर्स फास्ट रेट. क्रिस्टलायझेशनचा रेट काय घेतला आहे? फास्ट घेतला. वेन वी ऑकर द रेट ऑफ क्रिस्टलायझेशन फास्ट, द डिफेक्ट आर क्रिएटेड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलायझेशन. याचं एक उदाहरण मी सांगतो बघा. सुरुवातीला ज्यावेळेस आपल्याला 3 तासाची एक्झाम असते, त्या 3 तासाच्या एक्झाममध्ये सुरुवातीचा 1 तास 2 तास आपलं हँडरायटिंग हे खूपच छान असतं. आणि शेवटच्या 10-15 मिनटात आपल्याला एखाद क्वेश्चन लिहायचा राहिलेला असेल आणि आपल्याकडे वेळ कमी असेल तर आपण लिहिण्याचा काय वाढवतो? स्पीड वाढवतो. टू इन्क्रीज द स्पीड ऑफ द रायटिंग, टू कव्हर द पेपर or to completion of the paper, at the time the defect is created in your handwriting. ज्यावेळेस आपण पेपर कव्हर करण्याचा प्रयत्न करत असतो त्यावेळेस आपल्या लिखाणाचा स्पीड वाढतो आणि लिखाणाचा स्पीड वाढल्यामुळं कुठेतरी आपलं हँडरायटिंग हे खराब होतं. म्हणजेच आपल्या त्या हँडरायटिंगमध्ये काय क्रिएट झाला? डिफेक्ट क्रिएट झाला. तसाच वाय द डिफेक्ट इज अरायझेस. The defect of the crystalline structure arises only and only the rate of the reaction, that is the very fast of the rate. त्याचा रेट कसा असतो? फास्ट असतो. त्याचा रेट खूप फास्ट असल्यामुळे क्रिस्टलायझेशन घडून येते. क्रिस्टलायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये त्याचा रेट खूप फास्ट असतो म्हणून डिफेक्ट घडून येतो. इन फॅक्ट द आयडियल क्रिस्टल विथ नो इम्परफेक्शन आर पॉसिबल. इन फॅक्ट आयडियल क्रिस्टल घेतलं, आयडियल क्रिस्टल त्याच्यामध्ये काय होतं?
कुठल्याही पद्धतीचा डिफेक्ट आढळून येत नाही. इन आयडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे हॅव नो डिफेक्ट ओनली ॲट द ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. बघा वाक्य काय सांगतं, इन फॅक्ट आयडियल क्रिस्टल आहेत विथ नो imperfection are possible only at absolute झिरो टेम्परेचर. म्हणजे झिरो टेम्परेचरला आयडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये त्याची जी अरेंजमेंट असते कन्स्टिट्युएंट पार्टिकलची ही रेग्युलर असते, म्हणून त्याच्यामध्ये डिफेक्ट आढळून येत नाही. बट अबाव दिस टेम्परेचर नो क्रिस्टलाइन मटेरियल आर 100% प्युअर. म्हणजे झिरो टेम्परेचरच्या वरती त्या क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये परफेक्शन असेलच असं नाही. बघा म्हणून म्हटलंय नो क्रिस्टलाइन मटेरियल आर 100% प्युअर means that there is a causes of the irregularity or disorder and they contain the defect. म्हणून त्याच्यामध्ये काय तयार होतो, डिफेक्ट तयार होतो. म्हणजे झिरो टेम्परेचरला ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरला त्याच्यामध्ये डिफेक्ट नसतो, पण तो ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरच्या वरती त्याच्यामध्ये इरेग्युलरिटी ही येण्याची शक्यता असते किंवा त्याच्यामध्ये 100% प्युरिटी नसते. म्हणजेच त्याच्यामध्ये काय तयार होतो, डिफेक्ट तयार होतो. मग हे जे डिफेक्ट्स आहेत ह्या डिफेक्टमुळे काय होतं, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ द क्रिस्टल डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी ऑफ सॉलिड इज मेंटेन ड्युरिंग द. पुढचं वाक्य मी सांगते बघा, जे वाक्य तुम्ही ते लक्षात घ्या. when the defect is arises at the time the physical and chemical property of the crystal structures get changed. ज्यावेळेस एखाद्या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरमध्ये डिफेक्ट तयार होतो त्यावेळेस त्याची फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होते. सो व्हॉट आर द डिफेक्ट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट. डिफेक्टचे किती प्रकार आहे, देर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट. वन इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड वन इट इज कॉल्ड एज अ लाईन डिफेक्ट. पहिला प्रकार कुठला दिला आहे, पॉईंट. दुसरा कुठला दिला आहे, लाईन डिफेक्ट. आणि तिसरा दिला आहे प्लेन डिफेक्ट. कुठला दिला आहे, प्लेन डिफेक्ट. बघा डिफेक्टचे किती प्रकार आहेत, 3. लाईन, दुसरा दिला आहे त्यांनी पॉईंट, आणि तिसरा दिला आहे प्लेन. म्हणजे काय दिलं आहे, P²L P²A. पहिला P म्हणजे पॉईंटसाठी, दुसरा P म्हणजे प्लेनसाठी, आणि L म्हणजे काय, लाईन डिफेक्टसाठी. बट इन युअर 12th सायन्स सिलेबस वी हॅव डिस्कसिंग ओनली अँड ओनली दिस इज कॉल्ड एज अ पॉईंट डिफेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज अ पॉईंट डिफेक्ट. त्याला काय म्हटलं गेलं, पॉईंट डिफेक्ट असं म्हटलं गेलं. मग पॉईंट डिफेक्ट काय असतं ते समजून सांगण्यापूर्वी परत एकदा तुम्हाला डिफेक्ट कसा तयार होतो ते समजून सांगतो. क्रिस्टल डिफेक्ट त्याची डेफिनेशन आपण बघितली. हाऊ टू क्रिस्टल डिफेक्ट इज ऑब्टेन, दे हॅव all the naturally occurring the real crystalline substance do not have perfectly crystal structure. They have some disorder or regularity in the stacking of the atom. Such a irregularity in the arrangement of constituent particle of solid crystal are called as a defect or called as a defect. म्हणजे डिफेक्ट तुम्ही बघितला, ज्यावेळेस रिअली नॅचरिंग ऑकरिंग सबस्टन्स असतात त्याची जी अरेंजमेंट असते ती रेग्युलर नसते, त्याच्यामध्ये डिसऑर्डर होते, म्हणून डिफेक्ट तयार होतो. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड द डिफेक्ट, फक्त एक लक्षात घ्या, द रेट ऑफ द क्रिस्टलायझेशन इज इन्क्रीजेस द मोर इज अ डिफेक्ट इज ऑकर्स. मग डिफेक्ट कसा मिनिमाइज केला जाऊ शकतो, डिफेक्ट कॅन बी मिनिमाइज टू डिक्रीज शब्द वापरतो, टू डिक्रीज द रेट ऑफ द क्रिस्टलायझेशन. ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर देर इज नो डिफेक्ट, बट अबव दिस टेम्परेचर देर इज अ डिफेक्ट. द डिफेक्ट आर 3 टाइप. फर्स्ट वन इज दॅट point defect, second one is that line defect, and third one is that plane defect. So that student, in the next lecture we are discussing the next point, that is a point defect. पुढच्या तासाला आपण पॉईंट डिफेक्ट एक्सप्लेन करू. परंतु आज जे काही आपला पॉईंट झालेला आहे तो कुठला झालेला आहे, पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ द सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर अँड डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. हा तुम्ही वाचायचा, डिफिकल्टी असेल तर विचारायचं. पुढच्या तासाला आपण पॉईंट डिफेक्ट म्हणजे काय ते समजून घेणार आहोत.